This call is now being recorded. So next topic is thermistor. Thermistor is nothing but thermal plus resistor, means whose resistance changes with the change in temperature. Okay, thermal means temperature and resistance, thermal plus resistor means what? The resistance changes with the change in temperature. Now this thermistor generally shows negative temperature of coefficient. Now negative temperature of coefficients means what? It generally shows when your temperature increases, resistance decreases. It is called as negative temperature of coefficient. Okay. So in case of means you can say that these thermistors are basically NTC. Okay. Basically NTC, they may be NTC or PTC. They may be classified into two types: NTC thermistor and PTC thermistor. But generally we prefer NTC thermistor, which shows the large amount of change in resistance with the change in temperature. So these thermistors are generally made up of metallic oxides. Okay, so presented into different shapes like bead shape, rod shape. You can observe here chip shape, or the it is maybe coated with the some another plastic material. Okay, and these are then encapsulated with an material such as epoxy or the glass, means only leads are carried out to connect to the circuitry. So ही जी काही circuitry आहे internally, they are encapsulated in the epoxy resin, ठीक आहे, or glass material. ठीक आहे. सो हे जे मटेरियल्स असतात, डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. नेक्स्ट पार्ट आहे की देअर आर टू टाइप्स ऑफ, मी ऑलरेडी सांगितलं की दोन टाइप्स आहेत की जनरली निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट अँड पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट टाइप ऑफ थर्मिस्टर. ठीक आहे. सो विथ एनटीसी थर्मिस्टर temperature increases, your resistance decreases, or vice versa condition takes place. But in case of PTC thermistor, as temperature increases, resistance also increases. There is a proportional change. So PTC thermistors works little differently. Means what? The temperature proportional changes occur in this type of thermistors, and then they are generally used as a fuse. आता हा जो समोर तुम्हाला शेप दिसत आहेत, हे सगळे आहेत निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंटचे शेप आहेत, म्हणजे एनटीसी थर्मिस्टरचे शेप्स आहेत, जे रॉडमध्ये असतात, बीड्समध्ये असतात, किंवा सिलेंड्रिकल शेपमध्ये असतात, चिप शेपमध्ये असतात. ठीक आहे, वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे असतात, किंवा प्रोप शेप म्हटलं तरी चालेल आपण. तर या शेप्समध्ये अवेलेबल असतात. बट जेव्हा तुम्ही ॲज अ पीटीसी थर्मिस्टर यूज होतात, दे कॅन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूज ऑनली. ठीक आहे. सो यांचं जे ऑपरेटिंग टेम्परेचर आहे फॉर निगेटिव्ह एनटीसी थर्मिस्टर्स, दे आर रेंजिंग फ्रॉम -100°C to 300°C. ठीक आहे. अँड दिस मेटॅलिक ऑक्साइड्स, मटेरियल्स कुठले कुठले आहेत? मेटॅलिक ऑक्साइड्स लाईक मॅंगनीज, निकेल, कोबॉल्ट, कॉपर अँड ॲल्युमिनियम, हे टाईपचे मटेरियल्स आपण काय करतो? यूज करतो व्हाईल मॅन्युफॅक्चरिंग एनटीसी टाईप ऑफ थर्मिस्टर्स. ठीक आहे. सो यांच्यामध्ये काय दिसतंय? निगेटिव्ह टेम्परेचर ऑफ कोइफिशियंट. आता मेन आहे, जर तुमचे एमसीक्यू बेस्ड पेपर झाला तर इथे जनरली हा क्वेश्चन असतो की बेसिकली द थर्मिस्टर्स आर क्लासिफाईड इन टू विच टाइप्स. So they are classified into two types, NTC and PTC thermistors. So NTC shows negative temperature coefficient where resistance changes with the change in temperature in inversely proportional, means as temperature increases, resistance decreases. While in PTC, proportional change occur, that is as temperature increases, resistance also increases. Operating range आपण एक MCQ असेल, -100°C to 300°C. Metallic oxides used are manganese, nickel, cobalt, copper, iron, aluminum, etc. type of materials are used. त्यांचे शेप्स कुठले कुठले आहेत? They may be available in bit type, they may be available in probe type, they may be available in disc or rod shape type. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये मेन मॅटर काय की मटेरियल्स जे आहे ते जे तुम्ही मेटॅलिक ऑक्साईड त्याला तुम्ही कोट करता विथ द हेल्प ऑफ ग्लास और इपॉक्सी रेझिन मटेरियल. जे काय आता इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतात, तुम्ही फक्त कनेक्टिव्हिटीसाठी काय करतात? लीड्स ड्रॉन आउट असतात, दे आर कनेक्टेड इन द ब्रिज. मग पुढे ते कशाला असतात? ब्रिजला कनेक्टेड असतात. अगेन वी कॅल्क्युलेट द चेंज इन रेझिस्टन्स. विस्टन्स ब्रिज सर्किटरी परत इथे येते. ठीक आहे. सो थर्मिस्टर इन द फॉर्म ऑफ बीड. आता हा जो बीड शेपमध्ये दिसतोय, इट इज स्मॉलर इन साईज, व्हेरी स्मॉलेस्ट ॲज कम्पेअर टू अदर टाईप ऑफ शेप्स. सो हा स्मॉलेस्ट असतो. याची थिकनेस जी असते ती अराउंड 0.015 to 1.25 mm ओनली. So these give very fast response as compared to other type of
थर्मिस्टर. सो बीट टाईप काय करतो, फास्ट रिस्पॉन्स दिसतो देतो. सो दॅट्स वाय दे आर यूज जनरली इन लोकलाइज टेम्परेचर मेजरमेंट पर्पज. सो बीट टाईप थर्मिस्टर कॅन बी सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब विथ द डायमीटर अबाउट 2.5 mm. हा याला काय केलं जातं, मी सांगितलं की कोटेड विथ ग्लास और इपॉक्सी रेझिन. त्याची थिकनेस जी असते ती असते, डायमीटर जी असते 2.5 mm अँड लेंथ व्हेरी फ्रॉम 6 to 5 mm. सॉरी 50 mm. नेक्स्ट आहे डिस्क थर्मिस्टर. डिस्क टाईप थर्मिस्टर्स म्हणजे काय येणार आहे की सिम्पली ह्याच शेपला आता इथे जो दिसतोय, instead of taking bid, the circular portion is there and the two leads are drawn out from opposite side. ठीक आहे, अपोजिट साइडने लीड्स ड्रॉन करतात. इथे डायग्राम मध्ये नाही येते, पण ॲझ्युम करा आता हिलाच ॲझ्युम करू की ही फक्त काय डम्बेल शेप किंवा सर्क्युलर शेप राहणार आणि इकडनं दोन लीड्स अपोजिट साइडने तुम्ही काढून घेणार. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये काय असतं डिस्क टाईप थर्मिस्टर मध्ये की जो काही मटेरियल आहे म्हणजे तुमचा हा बीड शेप आहे, हा जेव्हा तुम्ही ह्या साईडने आणि ह्या साईडने दोन्ही साईडने जेव्हा प्रेस केला तर मध्ये हा काय येतो, एक सर्क्युलर पोर्शन जनरेट होतो. ह्या साईडने पण प्रेस केला आणि मी ह्या साईडने पण प्रेस केला तर एक सर्क्युलर पोर्शन जनरेट होतो. आणि म्हणजेच काय की दे आर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय प्रेसिंग द मटेरियल अंडर हाय प्रेशर इन टू सिलेंड्रिकल फ्लॅट शेप. ठीक आहे, मग तो चपटा होऊन जातो. सो विथ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 2.5 mm to 25 mm. So this resistance temperature characteristics of thermistor says that the resistance decreases for this as it shows negative temperature coefficient as the temperature increases. So applications कुठे कुठे यूज होणार आहे, applications वेगळे in the measurement of thermal conductivity, in the measurement of power at high frequency, for the measurement of temperature or to control the temperature. Also it can be used in temperature compensation circuitry. ठीक आहे. सो हे आहे थर्मिस्टर्स. कोणाला काही डाऊट याच्यामध्ये? रिसेंट आता नवीन आलेले ते आहेत डिजिटल थर्मिस्टर्स. हां, डिजिटल थर्मिस्टर्समध्ये काय येतं की जे आत्ताचे कार जे मॅन्युफॅक्चर होतात त्याच्यामध्ये इट इज यूज टू मेजर ऑइल अँड द कूलंट टेम्परेचर्स. आणि हाऊस होल्ड अप्लायन्सेस म्हटलं तर ओव्हन्समध्ये असतात, रेफ्रिजरेटर्समध्ये पण तुम्हाला काय करायला मिळतं, ऑब्झर्व करायला मिळतात. मग असे सांगितलं की काही काही फ्यूजच्या फॉर्ममध्ये असतात थर्मिस्टर्स, तो जो काही आहे तिथे आपल्याला यूज होतो. ऑल्सो दे आर फाउंड इन द कूलिंग सर्किटरी, कूलिंग प्रोटेक्शन सर्किटरी आज टेम्परेचर कम्पेन्सेशन म्हणून त्यांचं एक ॲप्लिकेशन आहे. म्हणजे ते काय करतात, एक्सेस हीट जी डेसिपेट होते त्याला ते कम्पेन्सेट करतात. सो कूलंट म्हणून पण ते काय यूज होऊ शकतात तुमचे डिफरंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स. ठीक आहे. सो याची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे टेम्परेचर व्हर्सेस रेझिस्टन्स ती काय नॉन लिनियर आहे. म्हणजे काय ती इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. ठीक आहे. कोणाला काही डाऊट याच्यामध्ये थर्मिस्टरमध्ये? येस ऑर नो? ठीक आहे. माझ्या मते सगळ्यांना क्लिअर झालेलं आहे. ज्यांनी नीट ऐकलं असेल 100% कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील.